أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وأنباء. الفقيه المقدم محمد بن علي بعد إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن علي أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية قبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح إن شاء الله ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني ووصفي آيات الله ظهرت ظهورنا القرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس قدرا غير منتظم، فما تطاول آل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم، آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن إرام دامت لدينا ففاقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات، فما تبقينا من شبه لذي شقاق، ولا تبغينا من حكم لا
حربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها قياس السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيوم في يد الجميع الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إلها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسلام قرت بها عين طارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار الأرض أطفت حرارها من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه من العصاة وقد جاءوك الحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسد الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقاه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا
الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير دليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haramu bisyyahril harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Allah di sini memfirmankan asy-syahrul haram bisyahril haram. Ini ayat Allah turunkan yang mana ini untuk menenangkan perasaan orang-orang muslim. Yang mana seperti yang kita ketahui kemarin, para orang-orang muslim mereka itu merasa berat seandainya nanti akan terjadi peperangan di antara mereka dan orang-orang kafir musyrik, ya kan? Seperti yang sudah kita kemarin jelaskan bahwasanya mereka ketika datang di tahun ke-6 daripada tahun hijrah, mereka itu datang di bulan Dzulqa'dah, yalah. Mereka datang di bulan Dzulqa'dah pengen melaksanakan umrah. Ternyata apa yang terjadi ketika mereka datang pengen melaksanakan umrah dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Yalah. Bahkan dikatakan sempat ada peperangan ringan. Ada sempat terjadi peperangan ringan, yang mana itu peperangan ringan ya hanya sekedar dengan melempar panah dan melempar batu. Bukan perang sengit, enggak. Hanya perang ringan aja.
Dan juga disebutkan ya kan bahwasanya apa, mereka ada juga orang-orang kafir Quraisy, mereka itu berusaha untuk menyusup, menyeludup dan langsung apa menyerang Nabi secara mendadak. Nah, mana itu apa, kalau nggak salah sekitar 70 orang atau 80 orang. Dan mereka itu apa berhasil diringkus, ditangkap. Nah, ketika mereka itu sudah ditangkap, diringkus, maka baru orang-orang kafir Quraisy datang daripada perwakilan mereka yang dikenal dengan sebutan apa? Suhail bin Amr ya kan, Suhail bin Amr yang datang. Ini Suhail bin Amr datang langsung apa mengajak membuat perdamaian. Ya, bukan dikarenakan dia itu apa semata-mata pengen berdamai, memang sudah ketangkap sebelumnya kan. Sebelumnya apa sudah tertangkap sekitar 80 orang. Setelah itu apa Nabi melepaskan mereka. Nabi apa memaafkan mereka. Maka datanglah Suhail bin Amr ya sudah apa sekarang pengen membuat perjanjian perdamaian dengan Rasulullah SAW. Yang mana apa seperti yang sudah kita kemarin jelaskan, perdamaiannya apa? Yaitu perdamaiannya untuk genjatan senjata 10 tahun dan juga apa? Perdamaian atas bahwasanya seandainya ada orang nanti itu apa datang kepada Nabi dalam keadaan muslim, maka Nabi nggak boleh menerima dia. Dan juga apa perjanjiannya ya mereka itu mengizinkan Nabi dan para sahabat untuk melakukan umrah. Ya kan Nabi pengen apa tahun itu juga langsung, ya kan apa Nabi pengen langsung ketika itu juga melaksanakan umrah. Tapi kata orang Quraisy jangan tahun ini, tahun depan aja. Nanti apa kalau kita izinkan kalian masuk tahun ini ke dalam kota Mekah, nanti ya bahasanya apa kami ini dikira orang kalah sama kalian. Dikira orang apa kami ini apa dipaksa kalian untuk membuat perjanjian perdamaian dan kami apa mengizinkan kalian untuk melakukan umrah pada tahun ini juga. Jadi kata mereka apa kami itu ya nggak mau nanti apa jadi omongan orang, dikira orang apa kami kalah sama kalian. Ya sudah kata orang Quraisy, kalian pengen umrah tahun depan, jangan tahun ini. Nah tapi apa setelah itu kan ketika mereka pengen, Nabi dan para sahabat pengen lagi melaksanakan umrah ya kan di tahun setelahnya, tahun ke-7. Kan yang namanya orang-orang muslim mereka itu takut. Mereka itu khawatir mungkin barangkali apa orang-orang kafir Quraisy yang sudah menjanjikan untuk Nabi dan para sahabat bisa melaksanakan umrah pada tahun yang setelahnya, itu tahun ke-7, barangkali apa nanti orang Quraisy melanggar janjinya. Apa yang akan terjadi seandainya mereka melanggar janji? Barangkali kata orang muslim apa kita malah berkelahi sama mereka, kita akan apa berperang sama mereka. Dan kata orang muslim kita itu nggak mau berperang dalam keadaan ihram. Kita nggak mau berperang di dalam tanah haram. Kita nggak mau berperang apa pada bulan haram, yaitu bulan apa Dzulqa'dah. Dalam keadaan apa di tanah haram, dalam keadaan berihram dan pada bulan haram, nggak mau. Jadi mereka itu apa ada sesuatu yang berat di dalam hati mereka seandainya nanti apa terjadi peperangan. Maka kata Allah apa nggak masalah, kata Allah perang aja. Ya kan yang sudah kita apa baca kemarin, Allah mengizinkan aja untuk apa seandainya memang musuh melawan mereka, musuh gak mengizinkan dan musuh menyerang mereka, ya silahkan lawan, gak masalah. Kenapa jadi gak masalah? Kata Allah tuh asy-syahrul haram bisyahril haram, bulan haram, asy-syahrul haram, bulan haram. Bulan haram maksud Muharram apa? Ai al-Muharram, bulan yang dihormatin. Yalah, bukan bulan Muharram yalah, bukan bulan Muharram yang apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram bukan Muharram yang setelahnya itu Safar bukan. Ini apa Muharram artinya apa yang dihormati. Kenapa? Karena kata kita kan ini ceritanya Dzulqa'dah, bukan bulan Muharram yalah.
Ceritanya apa? Dzulqa'dah bukan bulan Muharram. Jadi maksud di sini apa? Asy-syahrul haram ai al-muharram. Maksud Muharram itu apa? Yang dihormatin, bukan bulan Muharram. Bukan bulan Muharram ya lah. Tapi maksudnya apa? Bulan yang dihormati, yaitu bulan Dzulqa'dah. Bulan haram, bulan yang dihormati yaitu bulan Dzulqa'dah ya kan. Ketika itu mereka apa? Di tahun ke-6 Nabi pengen datang, dilarang, bahkan apa? Terjadi peperangan ringan. Bulan apa? Tahun ke-6. Nah, bulan haram ialah tapi yang dikehendaki dengan sini apa dulu? Syahrul haram, bulan haram ini apa sekarang yang dikehendaki? Bulan haram di tahun ke-7 yalah sekarang dulu yang dikehendaki. Asy-syahrul haram, bulan haram di tahun ke-7. Al-Muharram yang dihormati. Yang dikehendaki di sini apa dulu? Bulan haram tahun ke-7. Itu kata Allah apa? Muqabilu itu apa? Timbal balik atau apa? Gantian atau lawanan. Bisyahril haram dengan bulan haram. Bulan haram lawanan bulan haram. Artinya apa? Artinya nih sekarang ditafsirkan beliau. Kama qatalukum fihi faqtuluhum fi mithlihi. Fakama maka sebagaimana qatalukum memerangi mereka itu akan kalian fihi padanya apa? Padanya bulan haram. Kapan ini? Bulan haram di tahun ke-6 yalah. Faqtuluhum maka bunuhlah oleh kalian hum akan mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir fi mislihi pada seumpamanya pada bulan haram juga di tahun ke-7. Asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan haram bulan apa yang dihormatin pada tahun apa? Pada tahun ke-6 bisyahril haram artinya apa? Muqabil bisyahril haram. Itu apa? Balikan atau apa? Timbal balik atau lawanan yalah atau bahasa kita apa? Balasan daripada syahril haram bulan haram di tahun ke-6. Artinya apa? Sebagaimana mereka itu memerangin kalian pada bulan haram di tahun di tahun ke-6 maka bunuhlah, perangilah oleh kalian akan mereka pada seumpamanya bulan haram juga di tahun ke-7. Yalah, bulan haram asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan haram di tahun ke berapa tadi? Ke-7 itu apa? Sekarang seandainya dilakukan peperangan kalian memerangin mereka, ini apa? Enggak masalah kata Allah. Ini gantian. Ini sekarang apa? Balasan timbal balik daripada bulan haram yang mana mereka itu memerangin kalian. Kan bulan haram ketika kalian pengen datang, mereka malah perangin. Terjadi apa? Peperangan ini ringan. Nah, sekarang apa? Mereka itu yang merusak atau bahasa kita apa? Mereka itu yang melanggar akan kehormatan bulan haram. Nah, mereka sudah melanggar pada tahun ke-6. Seandainya nanti di tahun ke-7 malah mereka itu apa? Malah mereka itu enggak mengizinkan kalian. Seandainya kalian melakukan peperangan bersama mereka, enggak masalah kata Allah. Kenapa? Ini balasan bagi mereka. Sebagaimana mereka itu memerangin kalian di tahun ke-6, kalian bisa memerangin mereka di tahun ke-7. Seandainya apa? Seandainya mereka enggak mengizinkan kalian untuk masuk. Enggak masalah, jangan takut. Yalah boleh-boleh aja. Nah, ini raddun, ini adalah sekarang apa? Sebagai jawaban lah bahasa kita. Listi'zamil muslimin bagi merasa membesarkannya orang-orang muslim. Bagi apa? Rasa membesarkan atau rasa berat bisa juga kita sambatnya lah. Pada ini keadaan bisa kita katakan apa? Rasa berat. Rasa membesarkan maksudnya apa? Rasa beratnya orang muslim. Dzalika yang demikian. Orang muslim bagi mereka berat seandainya apa? Seandainya berperang di bulan haram. Ini sekarang perkara yang besar. Masa kita berani-beraninya berperang di bulan haram? Kata Allah enggak masalah. Ini sekarang gantian tahun kemarin mereka apa? Memerangin kalian. Sekarang seandainya di tahun ke-7 mereka melarang kalian perang sama mereka enggak masalah. Ini balasan. Bahasanya apa? Kisos, yalah.
balasannya, qisasnya. Maka nanti akan disebutkan wal hurumatu qisas, kata Allah. Yalah, wal hurumatu qisas, dan segala yang dihormatin. Hurumat itu jam'u hurmah, jamak daripada kata-kata hurmah. Hurumat jam'u hurmah. Segala yang dihormatin, artinya apa itu hurmah? Ma yajibu ihtiramuhu, sesuatu yang wajib menghormatinya. Segala sesuatu yang wajib menghormatinya apa? Qisas, di sana ada qisas. Ada apa? Ada timbal baliknya, ada balasannya. Ya, wal hurumatu qisas, wal hurumat, segala yang dihormati. Hurumat jamak daripada kata-kata apa? Hurmah. Apa itu hurmah? Ma yajibu ihtiramuhu, sesuatu yang wajib menghormatinya. Jadi segala sesuatu yang wajib menghormatinya, segala sesuatu yang wajib dihormati, qisas, ada qisas di situ. Ay yuqtassu bimithliha idzan tuhikat, dibalas setimbal dengan seumpamanya apabila dilanggar. Yuqtassu bimithliha idzan tuhikat, dibalas setimbal dengan seumpamanya apabila dilanggar. Jadi sekarang kata Allah nggak masalah nanti kalau seandainya terjadi peperangan di antara kalian dan mereka. Itu seandainya terjadi apa? Hitungannya qisas, balasan tahun kemarin mereka itu apa? Memerangin kalian. Yalah, balasan tahun kemarin apa? Mereka itu memerangin kalian. Jadi apa? Perangin juga, gak masalah seandainya apa? Terjadi. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Faman i'tada, maka barang siapa i'tada 'alaikum, menyerang atas kalian. Menyerang atas kalian. Yalah, bil qital, mereka itu menyerang gimana? Bil qital, dengan melakukan peperangan. Dengan mereka itu apa? Memerangin, sama aja. Bil qital, dengan mereka itu apa? Memerangin. Fil haram, pada tanah haram. Awil ihram, atau pada ketika dalam keadaan berihram. Atau asyahril haram, pada bulan haram. Barang siapa menyerang, ya kan tadi, akan kalian dengan memerangin pada bulan tanah haram, atau pada ketika kalian dalam keadaan berihram, atau pada bulan haram. Gimana sekarang? Fa'tadu 'alaihi, maka seranglah oleh kalian 'alaihi, atasnya. Gimana menyerang mereka? Bimithli, dengan seperti ma'tada 'alaikum, apa yang mereka sudah serang terhadap kalian. Mereka menyerang kalian begini, ya sudah balas dengan seumpamanya. Kan itu yang namanya apa? Yang namanya qisas, bahasanya kan kita membalas dengan seumpamanya. Kita misalnya apa? Disakitin orang, boleh aja sebenarnya kita membalas. Urusan boleh ya apa? Boleh aja. Yalah, tapi apa? Enggak boleh lebih. Itu yang susahnya. Biasanya kan kita apa? Mungkin dipukul orang, akan balas pukul lebih kencang, lebih keras. Itu sekarang kalau seandainya kita balas lebih keras, sekarang apa? Kita yang sekarang bersalah. Yalah, kita sekarang yang terhutang, bahasanya. Tapi apa? Yang terbaik apa? Kayak kalau misalnya ada orang menyakitin kita, ya kita maafkan. Itu kan apa? Lebih aman. Karena nggak tahu kita kalau membalas mungkin ya, jadi lebih nanti. Jadi kita yang dihitung yang salah. Tapi ini masalah ini apa? Kata Allah, ya kan apa? Barang siapa menyerang atas kalian, maka gitu juga lah, fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum, maka seranglah oleh kalian 'alaihi, atasnya, bimithli ma'tada 'alaihim, bimithli ma'tada 'alaikum, dengan seperti apa yang mereka itu menyerang kalian. Mereka menyerang ya mereka orang-orangnya lah, 'alaikum, atas kalian. Fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum, maka seranglah oleh kalian 'alaihi, atasnya itu orang, bimithli, dengan seperti, ma'tada, apa yang menyerang ia, 'alaikum, atas kalian. Nah sekarang di sini kata beliau, summiya,
dinamakan muqabalatuhu lawanannya i'tidaan dengan nama i'tida. Fa'tadu alaihi bimithli ma'tada. Asal mana i'tida itu apa sih sebenarnya asal mana i'tida? Asal mana i'tida itu kenapa? Ya melimpatin batas. Lah i'tida. Ya kan? Kan kita ada yang namanya apa? Batasan, nggak boleh menyakitin orang. Nah, ketika kita menyakitin apa? Sekarang kita melakukan apa yang namanya apa? I'tida. Nah, sekarang kata Allah, kalau mereka itu meng'iktida kalian, melakukan sebuah sesuatu apa? Melimpatin batas, melanggar norma, ya kan? Atas kalian. Nah, sekarang apa kata Allah? Fa'tadu, maka bahasanya kan langgar norma juga. I'tida juga. Ini sekarang bukan berarti kita sekarang apa melanggar norma terhadap orang lain atau kita apa sekarang apa menzalimi orang lain, bukan. Yalah, mereka yang memulai itu yang menzalimin. Mereka yang memulai, mereka itu yang dihitung apa sekarang yang melanggar norma. Mereka yang memulai bahasanya apa kata kita tadi? Mereka yang meng'iktida, yalah. Akan orang lain. Adapun sekarang pihak yang kedua, dia ini kan hanya membalas. Ini sekarang bukan dinamakan i'tida sebenarnya. Tidak dinamakan apa? I'tida. Akan tapi sekarang apa? Bahasa kita apa? Ini yang namanya kalau kita di dalam balaghah itu apa? Yang namanya musyakalah. Disamakan kata aja. Kalau mereka itu meng'iktida kalian, artinya apa? Melimpatin batas terhadap kalian, maka limpatin batas juga terhadap mereka. Kalau mereka menzalimin kalian, maka zalimin juga mereka. Apakah ketika mereka itu telah menzalimin kita, kita balas, maka kita namanya menzalimin orang? Enggak. Kita sekarang mengambil hak kita. Yalah. Bukan kita menzalimi orang, ya kan? Ketika orang menzalimi kita, setelah itu kita balas. Apakah sekarang namanya kita ini menzalimi orang? Enggak. Sekarang apa? Balasan yang setimpal namanya ngambil hak. Ngambil hak. Gak dinamakan apa? Menzalimi atau i'tida atau apa? Melimpatin batas terhadap hak orang lain atau melanggar norma, enggak. Yang memulai itu yang dinamakan apa? Dia itu melakukan i'tida, menzalimi, melanggar norma, apa? Melampaui apa? Batas. Adapun kita hanya hitungannya apa? Mengambil hak. Yang penting apa? Jangan berlebih. Yang penting apa? Bahasa kita jangan berlebih. Nah, tapi Allah di sini apa menamakan dengan nama i'tida juga. Fa'tadu alaihi bimithli ma'tada. Maka i'tidalah oleh kalian akan mereka dengan seumpama apa yang mereka itu melakukan i'tida terhadap kalian. Ya kan? Kan Allah mengibaratkan dengan ibarat apa? I'tida. Nah, apakah berarti apa kita itu apa? Sebagaimana mereka itu menzalimin kita, berarti apa kita menzalimi? Enggak, ini sekarang bukan menzalimi namanya. Ini sekarang apa kita apa bahasanya aja sekarang i'tada. Sekarang apa pengen menyamakan kata-kata aja. Memiripakan. Sebenarnya apa beda? Ini namanya yang i'tida, ini yang menzalimi, ini yang apa melampaui batas, ini yang melanggar norma, ini sekarang apa hanya mengambil haknya. Yalah, bukan i'tida seperti ini. Akan tapi apa? Supaya serasi kata, supaya apa? Kata-kata menjadi serasi dimiripkan. Sebagaimana mereka itu meng'iktida kalian, maka i'tidalah akan mereka. Ya kan? Apakah itu sekarang i'tida? Enggak. Yalah, tapi apa? Menserasikan kata. Yang dinamakan apa? Kalau di balaghah itu musyakalah. Sama bentuk kata-katanya kan. Fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Jadi apa? Summiya muqabalatuhu, dinamakan lawanannya, yaitu apa? Sekarang dari pihak yang kedua dia itu apa? Apa mengambil haknya itu dinamakan i'tida dengan nama i'tida juga. Yalah. Kenapa? Li syabihiha, karena serupanya bil muqabil bih, dengan yang dilawani dengannya. Serupanya dengan yang dilawani dengannya.
Yalah, serupanya dengan yang dilawani. Yang dilawani dengannya apa? Maksudnya i'tidah yang dilakukan oleh orang kafir yang pertama itu. Gitu kan? Itu apa? Yang namanya yang muqabil bih apa? I'tidah yang dilakukan oleh mereka orang kafir. Nah, karena sekarang seandainya terjadi dari pihak Nabi sesuatu yang mirip yalah secara zahirnya, maka disamakan namanya. Walaupun sekarang bukan i'tidah sebenarnya. Ini kan seandainya terjadi itu namanya apa? Mengambil hak. Yang penting apa? Enggak belabih bahasa kita tadi. Nah, li syabihiha bil muqabil karena serupannya dengan yang lawanan dengannya fi surah pada gambaran atau pada bentuk. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullah dan bertakwalah oleh kalian akan Allah. Fil intisar pada meminta kemenangan. Wa tarkil i'tida dan meninggalkan al-i'tida melimpahi batas. Meninggalkan apa? I'tida menzalimi orang lain. Tarkil i'tida apa? Meninggalkan melanggar norma, bertakwa kepada Allah. Ialah pada meminta kemenangan, pada apa? Mengharapkan kemenangan dan pada meninggalkan i'tida terhadap orang lain. Ada juga di sana yang apa? Ada juga yang mengatakan apa? Wattaqullah dan bertakwalah oleh kalian akan Allah, kan? Bahwa dikatakan apa? Bahwasanya daripada ketakwaan itu adalah rahmat terhadap hamba-hambanya Allah. Apalagi mereka itu seandainya tidak memerangi akan kalian. Atau apa? Apabila kalian mampu untuk menyerang mereka, maka yang lebih utama apa? Kalian memaafkan. Itu yang maksudnya. Wattaqullah dan bertakwalah oleh kalian akan Allah fil intisar pada meminta kemenangan, pada mencari kemenangan. Wa tarkil i'tida dan pada apa? Meninggalkan al-i'tida menzalimi, meninggalkan melimpahi batas akan terhadap orang lain. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian atau juga ada mengatakan apa? Wattaqullah dan bertakwalah oleh kalian akan Allah. Apa maksudnya? Ini menjelaskan bahwasanya mana kalau Allah sekarang membolehkan kepada kita yang namanya qisas, ya kan? Kita boleh membalas dengan balasan setimbal. Nah, mana kalau Allah membolehkan akan yang namanya qisas dengan setimbal dan perkara jiwa itu biasanya apa? Suka membalas lebih. Perkara jiwa seseorang apa? Suka membalas lebih pada pada menikam orang lain. Maka Allah sekarang mewaspadai, bertakwalah oleh kalian kepada Allah. Jangan wani-wani nanti kalau pengen membalas malah berlebih. Wattaqullah, bertakwalah oleh kalian akan Allah. Artinya apa? Seandainya kalian itu apa tadi menganggap boleh membalas, ya memang begitu, boleh aja jikalau setimpal, tapi hati-hati. Bertakwa kepada Allah, jangan sampai kalian itu apa membalas berlebih. Yalah. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian annallaha bahwasanya Allah ma'al muttaqin bersama orang-orang yang bertakwa. Gimana kebersamaan Allah bersama orang-orang yang bertakwa? Bil auni dengan tolongan beliau, dengan pertolongannya. Wan nasri dan kemenangan dari Allah. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dengan pertolongan dan apa? Dan kemenangan.
Nah, jadi apa yang dikehendaki dengan sini apa? Annallaha ma'al muttaqin, ini apa yang dikehendaki yaitu adalah seperti yang ditafsirkan ini apa? Yaitu adalah ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus yalah. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Dengan pertolongannya dan dengan kemenangan dari Allah. Jadi sekarang apa? Kata kita ini ma'iyah yang dikehendaki adalah ma'iyah yang khassah. Allah apa? Kebersamaan dari Allah, kebersamaan yang khusus. Ya kan? Adapun Allah kebersamaan itu secara umum, Allah apa bersama manusia dengan ilmunya, dan Allah apa bersama manusia dengan apa? Allah yang melakukan segala sesuatu, itu ya pasti aja bersama dengan apa? Allah selalu apa? Allah bersama setiap orang. Yalah, orang kafir Allah tahu apa yang dia lakukan, kan ada ma'iyah kebersamaan, tapi bukan ini sekarang bukan kebersamaan khusus. Artinya Allah bersama dia, hati-hati nih, nanti akan diazab, ya kan? Tapi yang dikehendaki di sini apa? Allah bersama orang-orang yang bertakwa, bukan kebersamaan dengan artian apa? Allah kebersamaan yang umum yaitu ilmu dan apa? Allah berkuasa pada segala sesuatu, bukan itu. Sekarang apa yang dikehendaki dengan sini apa? Allah bersama mereka, yaitu kebersamaan yang lebih khusus, yaitu apa? Kebersamaan Allah menolong. Allah menolong dan memberikan kemenangan. Jadi apa? Ma'iyah khassah. Ya kenapa? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada orang mereka apa ngomong secara rahasia bertiga orang kecuali Allah yang keempat. Allah selalu bersama orang. Tidak ada orang yang kumpul ya kan ngomong secara rahasia berlima kecuali apa? Allah sadisuhum, Allah yang keenamnya. Ya kan itu ma'iyah apa? Ma'iyah ammah, ma'iyah yang umum. Tapi yang dikehendaki di sini apa? Ma'iyah yang khassah, yang khusus. Ma'iyah kebersamaan yang khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka mendapatkan kebersamaan dengan ditolong dan diberikan apa? Kemenangan. Kalau ma'iyah amah itu ya pasti aja Allah selalu bersama siapapun. Ya kan dengan ilmunya, dengan apa? Kekuasaannya. Wa anfiqu fi sabilillah. Dan nafkahkanlah oleh kalian fi sabilillah pada jalan Allah. Maksud jalan Allah apa? Ta'atihi, pada jalan ketaatan terhadap Allah. Apa itu bentuknya? Al-jihad, ada yang bentuknya itu jihad, wa ghairihi, dan ada selain jihad. Yalah, ada yang bentuknya apa? Jihad, ada yang ghairihi selain jihad. Ya kan yang namanya ketaatan jalan Allah kan banyak juga. Bukan hanya yang namanya jihad. Ada haji jalan Allah, umrah jalan Allah, silaturahim jalan Allah, apa sedekah jalan Allah. Ya kan? Jihad jalan Allah, mempersiapkan keperluan bagi orang yang berjihad itu juga jalan Allah. Dia enggak perang tapi apa? Dia menyiapkan orang yang berperang. Ya kan? Bahkan apa sebagian orang ada ulama yalah sebagian orang apa ya sudah dia tahu nanti ada yang namanya jihad, ada namanya apa Habib Syihabuddin, kakaknya apa Habib Abu Bakar Adni, kalau mungkin kalian kenal. Habib Abu Bakar Adni punya bukan kakak lah, adiknya Abu Bakar Adni, nama beliau Habib Syihabuddin. Beliau orang kaya luar biasa. Ya big boss ya, orang kaya banget luar biasa. Jadi apa beliau itu banyak mempunyai apa kuda di negeri Yaman, kuda, bahkan apa di daerah Afrika banyak juga punya kuda, banyak pokoknya memelihara kuda di mana-mana. Terus kenapa jadi memelihara kuda? Niat beliau ya bagus ya kan, memang apa niatnya soleh. Kata beliau apa ya pengen menyediakan kuda-kuda untuk para tentaranya apa Imam Mahdi. Ya niatnya itu sekarang kan apa anfiqu fi sabilillah, nafkahkan pada jalan Allah. Ya kan? Ya mungkin itu nanti yang kudanya meninggal mungkin anaknya ya lah, anak yang kudanya itu nanti. Pokoknya apa sudah beliau apa keluarkan harta beliau, pengen niatnya apa menafkahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala.
Anfiqu fi sabilillah. Nafkahkanlah oleh kalian fi sabilillah pada jalan Allah. Ai ta'atihi pada jalan ketaatan terhadap Allah, jihad dan selain jihad, banyak jalan-jalan Allah. Wala tulku, dan janganlah kalian itu apa? Tulku, melemparkan, biaidikum. Biaidikum apa? Akan tangan-tangan kalian. Akan, biaidikum artinya apa? Akan tangan-tangan kalian. Ai anfusakum, anfusakum, diri-diri kalian. Ya, itu kata beliau wal ba'u zaidah. Ba itu apa? Sekarang kata beliau zaidah. Maksud zaidah apa? Artinya ba itu tidak diartikan dengan arti dengan, tidak diartikan apa? Huruf jar. Apa? Tidak diartikan apa? Seperti huruf yang biasanya huruf ba, ialah huruf jar ba, enggak. Ini apa? Ada ba-nya, tapi kata kita enggak usah diartiin. Ada ba-nya, tapi enggak usah diartiin. Jadi apa? Ketika kita tadi apa bilang ini ba-nya enggak usah diartiin, ya kan? Sekarang apa kata kita zaidah, tambahan, maksud tambahan apa? Tambahan penguat kata, ialah tambahan penguat kata. Nah, ketika begitu sekarang fungsi ba hanya tambahan penguat, ya kan? Maka tadi ketika kita baca tafsirnya kita baca apa? Anfusakum, ialah anfusakum. Kenapa beliau bilang ba-nya itu ba zaidah? Kenapa beliau apa bilang ba-nya ba zaidah? Bilang aja ya, enggak usah bilang aja ba asli. Kenapa jadi bilang zaidah? Nah, beliau bilang ba-nya itu zaidah karena menurut beliau tulku itu adalah fi'il muta'addi. Apakah sekarang ketika fi'il muta'addi kita datangkan lagi huruf jar untuk menjadi muta'addi? Enggak, kata beliau enggak perlu. Terus gimana? Ya sudah, ba-nya ini kata kita ba zaidah aja. Ba zaidah. Jadi apa? Sudah, ini apa? Kita tidak menta'addikan sesuatu yang muta'addi. Tulku sudah muta'addi. Jadi apa? Kita enggak mau muta'addikannya dengan huruf ba. Terus kata kita ya ba-nya itu ba zaidah aja sudah. Ya, itu yang ditempuh oleh Imam Suyuti di dalam apa? Pentafsiran beliau di sini. Sekalipun di sana ada pendapat yang lain, ada yang mengatakan apa? Ba itu bukan ba zaidah. Ada yang bilang apa? Ba bukan zaidah. Terus gimana kalau kita bilang ba itu bukan zaidah? Ya sudah, kata mereka di dalam tulku terletak di dalamnya makna apa? Tafdu. Tafdu. Ialah makna kata apa? Terletak di dalam apa? Tulku, kata apa makna, yaitu adalah kata-kata tafdu. Tafdu itu apa kata kita? Kalimat yang ya agak serupa sama tulku. Yalah, akan tetapi kata kita apa? Itu tafdu tidak menjadi muta'addi, bukan kalimat yang asalnya muta'addi. Tapi apa? Tafdu itu muta'addi dengan huruf jar. Jadi kata kita enggak masalah nih, sekarang tulku biaidikum banyak asli. Terus gimana kata kita ini tulku sudah muta'addi, kenapa jadi ada ba? Ba-nya dibilang asli. Kata kita yang kita pandang adalah kata-kata yang terletak di dalam tulku. Apa yang terletak di dalam tulku? Di dalam tulku terkandung kata-kata tafdu. Artinya apa? Tatrohu, kalian lempar. Tafdu dengan makna apa? Torah. Tapi apa kata kita? Kata-kata tafdu itu beda sama kata-kata alqu. Kata-kata tafdu kata kita dia ini tidak muta'addi dengan sigohnya ini tafdu. Tapi apa? Muta'addinya dengan huruf jar. Jadi ketika kita katakan tulku terkandung di dalamnya tafdu, kata kita ba-nya itu ba asli, bukan ba zaidah. Ya. Insyaallah ya lumayan aja kan. Nah, wala tulku bi aidikum ila janganlah kalian apa? Lemparkan dengan tangan apa? Lemparkan tangan kalian. Maksud lemparkan tangan kalian apa? Janganlah kalian apa? Lemparkan diri kalian. Jangan apa? Kalian sampaikan diri kalian kemana? Ila tahlukah, kepada kebinasaan.
sampaikan diri kalian kepada kebinasaan. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Ai al-halak, kebinasaan bil imsak. Dengan apa itu kebinasaan? Bil imsak, dengan menahan anin nafkah, daripada nafkah fil jihad, pada jihad. Au tarkihi, atau apa, meninggalkan jihad sama sekali. Yalah. Kan sekarang ada dua perkara di sini. Ada perkara apa? Menafkahkan harta di dalam berjihad. Kata kita apa? Ini jihad, jihadul mal, jihad dengan harta. Dan di sini ada perkara apa? Jihadun nafsi, jihad dengan jiwa. Dia pergi berjihad. Yalah. Nah, jadi kata Allah, la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian apa? Melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Gimana melemparkan diri kepada kebinasaan? Kepada kebinasaan dengan artian apa? Kalian itu misalnya enggak mau bersedekah, enggak mau menginfakkan harta. Enggak mau apa? Menginfakkan harta di dalam berjihad. Ketika kalian enggak mau menginfakkan harta di dalam berjihad, otomatis nanti apa? Enggak ada apa maksud kita apa? Keperluan orang muslim di dalam berjihad enggak komplit. Pengen berkelahi enggak ada pedangnya. Enggak pengen apa? Ada tameng enggak ada tameng milisian. Nah, otomatis kalau kalian itu enggak menafkahkan harta kalian di jalan Allah, ya kan? Kan ini sekarang menyebabkan apa? Akan kebinasaan terhadap kalian. Kalian akan kalah. Akan kalah. Jadi janganlah kalian itu apa? Pelit, enggak mau bersedekah, enggak mau apa? Menafkahkan harta, sehingga disebutkan ini apa? Kalian nanti kalah. Berarti apa? Kalian sekarang yang membinasakan diri kalian. Kalian yang melontarkan diri kalian kepada kebinasaan. Karena kalian yang pelit, ya kan? Nah, atau apa tadi? Awil au tarki, atau dia itu memang apa? Meninggalkan jihad. Kalau kita memang apa sekarang enggak berjihad, dia ikut jihad, otomatis apa? Hitungan atau jumlah prajurit muslim sekarang mengurang. Sekarang apa? Kita akan menyebabkan kekalahan orang muslim. Nah, sekarang apa? Kalau kalah ya sudah, kita akan binasa juga. Maka kata Allah apa? Janganlah kalian melemparkan ke diri kalian kepada kebinasaan. Artinya apa? Jangan enggak mau menginfakkan harta, dan jangan juga enggak mau ikut jihad. Nafkahkan harta, jihad dengan harta kalian, dan berjihad juga dengan diri kalian. Kalian ikut serta. Ya kan? Itu maksud apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Artinya keluarkan harta dan kalian juga ikut serta di dalam perang. Nah, li'annahu, karena bahwasanya apa? Bahwasanya menahan harta daripada nafkah, enggak mau dia kasih hartanya untuk jihad. Nah, li'annahu, karena bahwasanya apa? Bahwasanya dia enggak mau ikut di dalam jihad. Yalah, karena bahwasanya apa? Enggak jihad dengan harta dan tidak jihad dengan jiwa. Itu apa? Yuqawwil adu alaikum, menjadikan musuh lebih kuat dibandingkan kalian. Yalah, li'annahu, karena bahwasanya apa? Tidak menafkahkan harta di jalan jihad dan tidak ikut serta di dalam berjihad. Itu apa? Yuqawwil adu alaikum, menjadikan musuh lebih kuat dibandingkan kalian. Ya otomatis kalian kalah sekarang. Ya kan? Dan ya secara umum yang namanya pelit, bukhul itu kan apa? Membinasakan. Salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan kata Nabi. Syuhun muta', apa? Keengkenan yang ditaatin. Sudah pelit ya diturutin aja, biar pelit-pelit enggak masalah ya. Yang penting apa? Banyak ngisi duit. Biar pelit, yang penting banyak ngisi duit katanya. Ya kata kita apa? Ini sekarang walaupun secara zahir kamu itu banyak ngisi duit, nanti akan hancur. Yalah, kenapa? Ini duit akan membinasakan kamu. Seandainya kamu itu ya dilihat di dunia sukses-sukses saja, nanti di akhirat kamu akan menyesal. Ya kan? Salasun muhlikat, 3 perkara membinasakan. Syuhun muta', kepelitan, keengkenan yang ditaatin. Dia nurut sama sifat engken dia. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikutin. Dia punya hawa nafsu dan dia selalu berjalan di belakang hawa nafsunya. Ini sekarang apa? Akan binasa. Syuhun muta' wa hawan muttaba'. Syuhun muta' wa hawan muttaba'.
Terus yang ketiga apa? Wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Merasa takjubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Rasa bagus benar sudah. Nah, ini apa? 3 perkara yang membinasakan seseorang. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. I'jabul mar'i bi nafsihi atau li nafsihi lah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 perkara di antaranya apa? Syuh, pelit, engken. Jadi pantas saja kata Allah apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Antaranya apa? Engken, pelit itu. Gak mau menafkahkan harta, binasa sekarang. Wa ahsinu, dan berbuat kebaikanlah oleh kalian. Dengan apa berbuat kebaikan? Bin nafkah, dengan menafkahkan harta. Bin nafkah, dengan menafkahkan harta. Wa ghairiha, dan selainnya, selain menafkahkan harta apa? Ikut serta di dalam peperangan. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang dihitung dari perbuatan-perbuatan apa? Kebaikan. Iyalah. Ada juga yang mengatakan apa? Wa ahsinu ai bin nafaqah, itu apa maksudnya? Artinya berbaguslah kali itu apa? Ahsinu bin nafaqah maksudnya apa? Ahsinu bil infaq. Apa? Bagus-baguslah kalian pada menafkahkan harta. Artinya apa? Kalian itu ketika menafkahkan harta harus cerdas. Ini sekarang gimana? Seberapa perlunya? Ya kan? Kadang-kadang kan kita mengelola harta ya nggak teratur, asal-asalan. Kadang-kadang yang keluarkan setelah itu ya nggak cukup ujung-ujungnya, atau ya terlalu ditahan. Yalah, sehingga apa? Kemaslahatan tidak terlaksana dengan sempurna. Jadi apa? Baguslah kalian di dalam nafkah. Atau tadi yang seperti di atas apa? Wah sinu ai, berbuat kebaikanlah oleh kalian bin nafkah, dengan nafkah. Dengan apa? Dengan bernafkah dan apa selain nafkah. Nah, innallaha yuhibbul muhsinin. Bahwasanya Allah yuhibbu, cinta, suka. Allah cinta al-muhsinin, kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Orang-orang yang melakukan apa? Kebaikan. Gimana Allah cinta terhadap mereka? Yusibuhum, Allah memberikan pahala. Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang muhsin, yang melakukan kebaikan. Jadi apa yang namanya kebaikan juga secara umum ialah kita dituntut melakukan segala sesuatu itu dengan baik, bernafkah dengan baik. Bahkan apa dikatakan kalau kita misalnya apa mengkisos orang, maka dengan baik. Kalau seandainya kita menyembelih akan binatang, sembelih dengan baik. Seperti apa mungkin kalian sudah sering pelajari di dalam apa hadis arba'in karangan susunan Imam Nawawi. Nabi menyebutkan apa? Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Kalau kalian itu apa membunuh, artinya apa? Mungkin kalian mengkisos seseorang, fa ahsinul qitlah, perbaguslah apa yang namanya membunuh. Ya landap-landap ladingnya supaya apa? Dia tidak terlalu tersiksa. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Kalau kalian menyembelih binatang ya bagus-bagus menyembelih. Ya kan, landap-landap. Dan juga apa bahasa kita, jangan menyembelih mamanya di hadapannya. Kali kita menyembelih yang mama dulu, yang anak ya stres sudah sekarang. Ya kan? Ya jadi kan yang namanya binatang juga punya perasaan. Yalah, jangan kita apa membunuh satu di hadapan yang lain. Ini kan apa? Dia sudah takut. Kalau nggak salah hadisnya apa? Innallaha katabal ihsan, ya kan? Ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan pada ini kata-kata biasanya yang menyentuh akan hati para orang-orang saleh. Allah cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka sekarang ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik, dia melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik. Apa yang dia harapkan di dalam hatinya? Supaya dapat cintanya Allah. Yalah, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka apa? Ini orang biasanya mereka itu membuka otak mereka. Kata mereka, Allah cinta sama orang yang melakukan kebaikan. Maka ketika mereka melakukan kebaikan, selalu yang diharapkan apa? Supaya dapat cinta Allah. Jadi ketika beribadah itu lezat, yalah. Kenapa sekarang mengharapkan cintanya orang yang dicinta? Mengharapkan apa? Cintanya orang yang dicinta. Ya kan? Beda sama orang yang nggak ada perasaan, ibadah yang nggak masalah, ya sudah lakukan aja. Ya ikut-ikutan orang nggak ada perasaan, beda ya lah. Pasti beda. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min hadi. Insyaallah kita lanjutkan ini pada pelajaran akan datang. Mala Allahu qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi hati kita dengan keimanan. Mala Allahu qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatana Allahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas لوجهه الكريم وثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.